वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम एंड डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ? देखो जिवें वीर जगदीप सिंह होरां ने गल कीती सी कि किवें हाकम और मीडिया घ्यो खिचड़ी ने जी हुण ये स्टोरी PTI दी है। मैं भी जदों पढ़िया तो मैनूं एक वारी तो लग्या कि भी अच्छा जापान नाल समझौता हो गया इंडिया का, क्योंकि दुनिया दे विच अज तक इक्को एक देश जापान है जिस दे खिलाफ अमरीका ने एटम बंब इस्तेमाल किया है। दुनिया च इक्को ताकत अमरीका जिन्हें इस्तेमाल किया और जापान के खिलाफ किया है। हीरोशिमा नागासाकी शहर उन्होंने उजाड़ के रख दिते। हुण जापान की हुण तक की पोजीशन यही है भी जे इंडिया ने न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप च आना है या होर पासे आना तो पहला संधियां ते साइन करे न्यूक्लीयर की। पर हैडलाइन ये सी, फिर मैं जो खबर नूं डिटेल दे विच देखिया, ओरिजिनल PTI दी जाके न्यूज़ देखी तो उहदे च हैडलाइन ये दे के विचकार हुण मिस इनफॉर्मेशन की हुंदी है। वो जो उन्होंने कहा जी जापान ने कहा भी असीं इकट्ठे काम करना चाहते हैं, असीं बहुत ताकत समुंदर इधर उधर। अखीर च उन्हां दा जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है शाजो आबे उन्हें कहा जी कि इंडिया शुड साइन न्यूक्लीयर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कंप्रेहेंसिव न्यूक्लीयर टेस्ट बैन ट्रीटी पीरियड। हुण जापान ये कह रहा जी असीं तुहाडे नाल करना चाहते हैं, पर तुसीं पहला न्यूक्लीयर निषेध संधि ते CTBT जिन्हों कहते हैं इह ते दस्तखत करो, क्योंकि जापान की न्यूक्लीयर के उत्ते स्ट्रोंग पोजीशन है। हुण जे ईमानदार मीडिया हुंदा ते ये हैडलाइन होनी सी कि जापानी प्राइम मिनिस्टर आस्क्स इंडियन, क्योंकि आजकल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जापान के दौरे पर गया हुआ है, आस्क इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि भी आ करो तो बना इवें दिता भी जिवें जापान ने छड्डती अपनी मंग के भी असी कोई नहीं तुसी ना भी करो दस्तखत असी तुहाडे नाल कोऑपरेट करांगे। सो इनू कहंदे ने ये घ्यो खिचड़ी होना हाकमां दे नाल। जी डॉक्टर साहब, साडा अगला सवाल है, अमरीका के फौजियों विचों हर 18 घंटे बाद एक फौजी आत्मघात करता है, इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो ये अज दी मेजर खबर है इन्हां दे सारे मीडिया चैनल्स दी, क्योंकि पेंटागन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया सी। सो उन्होंने कहा भी 2013 दे विच भी जिहड़े पोटेंशियल सुसाइड ने वो 161 होणगे। तो हर 18 मिनट दे विच एक फौजी सुसाइड करदा है। उन्हां दे विच एक्टिव ड्यूटी वाले भी ने, रिजर्वेशनिस्ट भी ने और नैशनल गार्ड मैंबरस भी ने। बहुत सारे वो ने जिहड़े पहला इराक च ड्यूटी ते सी उत्थों वापस आए ने जां अफगानिस्तान चों वापस आए ने। और इसे रिपोर्ट च कहा है भी जदों अगले साल अफगानिस्तान चों फौज वापस आई ये गिणती होर भी वध जाएगी। इस तो पहला जिहड़ा अमरीकन कांग्रेसमैनां ने 50 कांग्रेसमैनां ने कहा सी कि जी ये ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरीज TBI ये स्टडी करो कि ये ना होए कि भी जिन्हां दियां ब्रेन इंजरीज हुंदियां ने वो टेंड टू सुसाइड हुंदे ने। पर रीज़न यही है कि इन्हां विचारियां नूं 18 19 साल के मुंडे ने उन्हां हाई स्कूल चों निकलते हैं 19 सालों का चला जाता है। ना इराक वॉर अमरीका दी है, ना अफगानिस्तान वॉर अमरीका दी है, ना दुनिया चों तुसीं जिथे भेजिया है कोई अमरीका दे। हाँ एक जो देश भगती की भावना होंदी है, कोई अमरीका ते अटैक करे तुहाडा फौजी लड़ रहा है, उन्होंने पता है भी वो देश भगती लई लड़ रहा है, अपने देश नूं बचाउण लई लड़ रहा है, उत्थे तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है। सो यही एक कारण है कि ये जिहड़ा सुसाइड रेट है वो जो वापस अजे इन्होंने सिर्फ सुसाइड की गल की है, ये नहीं की है कि जिहड़े किन्ने अमरीकन फौजी ने जिहड़े घर आके वाइफ का मर्डर कर दिंदे ने, जां आ जिन्नी बाज़ारां दे विच फायरिंग आ इत्थे न्यूयॉर्क च होई स्कूल दे विच, जां जिहड़ा जिन्हें विस्कॉन्सिन गुरुद्वारे दे विच 6 सिखां नूं मारे वो भी एक सबका साइकोलॉजिस्ट फौजी सी कि भी ये जिहड़ा उहदा मैंटल इनबैलेंस हुंदा है क्यों हुंदा है। वड्डा रीज़न यही है कि वो उन्होंने वो लड़ाइयां लड़न ते मजबूर किया जा रहा जिहड़ियां उन्हां दीयां लड़ाइयां नहीं ने। सो असीं समझते हैं भी ये एक सीरीयस रिपोर्ट है और इहदे ते कार्रवाई होनी चाहिए है। जी डॉक्टर साहब, नालंदा यूनीवर्सिटी नूं एक नवी जिंदगी मिल रही है। हाँ डॉक्टर साहब, देखो असी भी बचपन जो हिस्टरी पढ़ते रहे तो बुद्ध धर्म के जमाने का जो ग्लोरी पीरीयड गिणिया जाता सी तो कहा जाता सी कि उस जमाने च नालंदा तक्षशिला ये यूनिवर्सिटियां सी जिथे कि दुनिया भर चों विद्यार्थी पढ़न के लिए आते सी। तक्षशिला जिन्होंने टैक्सला भी कहा जाता है, ओरिजिनल नेम तक्षशिला है, ये तो रावलपिंडी के नेड़े है पाकिस्तान च। अज भी उत्थों खंडरात मिलते हैं, बहुत सारिया चीज़ां उन्होंने संभाल के भी रखी हैं। नालंदा बिहार दे विच है और चीनी यात्री जिहदा नाम हुआन स्वांग है जो 7वीं सदी दे विच आया है
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਲੋਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ 1193 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਕਸ਼ਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲੰਦਾ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਥਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਕਸ਼ਲਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਸ਼ਲਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਅੱਖੀਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ, ਸਭ ਚੇਹਨ ਛੱਡ ਪੂਜਿਅਨ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ, ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਨੱਕ ਦਾ, ਕੰਨ ਦਾ, ਹੱਥ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਚਿਹਨ ਛੱਡ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਹੀ ਨੇ ਵਡਿਆਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਤਨਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਥਾਈ ਵਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਣ। ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ
ਸਾਧ ਰੇਣ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਜੀ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।